صحابہ اور اہل بیت رسول اللہ نے فرمایا کہ کشتی نوح میں ستاروں کی مانند ہے. کشتی نوح جو ہے وہ صحابہ ہیں اور اہل بیت جو ہے وہ ستارے ہیں. اہل بیت سے رہنمائی لینی ہے اور سفر کرنا ہے. نہیں یہ بات جو ہے وہ آپ کی تھوڑی ڈیفیٹ کے ساتھ بیان کر گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، مشہور و معروف حدیث ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. یہاں پہ صحابہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ نہیں ہے. من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا غرق بہوا، جو جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو گیا، ہوا ہو گیا، بیکار ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ حدیث یہ ہے. اما میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ جناب رسالت میں آپ کا فرمان ان کے نزدیک ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں قرآن مجید نے جو بہترین معیار دیا ہے اس میں سورہ مبارکہ منافقون کیا ہے، یہ ذرا اس کی وضاحت کروا دیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله ولكن المنافقين الكاذبون. اتخذوا دينهم پورا جواب لے لیں کن کو کہہ رہے ہیں منافقین، واضح کر دیں. ٹھیک ہے، نہیں سورۃ المنافقون واضح طور پر منافقین کے ہیں. آپ کس کی جانب اشارہ کریں، آپ واضح کریں نا، یہ آپ بات کو واضح کریں. اشارہ میں آپ کی بات کو واضح کرنے کے لیے الگ کر رہا ہوں. رازدار رسول حذیفہ سے یہ جو رسول نے کہا تھا جی کہ میرے صحابہ میں حذیفہ یمانی رازدار رسول تھے. ہاں کہ 11 یا 12 منافق ہیں. آپ غالباً وہی بات کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ وہ کون تھے، وہ صحابی رسول تھے. اور غدیر خم کے بعد رسول خدا کو قتل کرنے تک کا منصوبہ بنایا گیا. اللہ اور یہ منصوبہ تھا کہ غدیر خم سے واپسی کے بعد جیسے ہی ناکے پہ جناب رسالت میں آپ سوار ہوں گے تو جناب رسالت میں آپ کو پہاڑوں کی گھاٹیوں کے اوپر بیٹھ کر وہاں سے بڑے بڑے پتھر ہم پھینکیں گے. رسول اللہ کی اونٹنی جو ہے وہ پھڑپھڑائے گی اور رسول اللہ گر پڑیں گے. پھر اوپر سے ہم تلواروں کے وار کر کے رسول اللہ کو شہید کر دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب رسالت میں آپ کو وحی نازل کی اور کہا کہ آپ جاؤ، لیکن میں ان منافقوں کو ظاہر کر کے آپ کو ایک ایک کا چہرہ دکھاؤں گا. جنگ تبوک کا موقع تھا جس میں حضرت علی نہیں گئے تھے. جی جس جنگ میں حضرت علی نہیں گئے، اس میں اپنا غدیر خم کا واقعہ بھی یہی ہے. یہی 12 افراد تھے، دو بار، ایک تبوک پر ایک غدیر خم پر. تو بات یہ ہوئی کہ جناب رسالت میں آپ جو ہی آگے چلے، اب ناکا کے پر انہوں نے جو ہے وہ پتھر برسا دیے، پہاڑوں سے پتھر گرنے لگے. جو ہی ناکا نے جو ہے وہ نہ سنبھالی کی تو افراد اترے تو اتنے میں آسمان سے بجلی چمکی. ان 12 افراد کے چہروں پر نقاب تھے. اللہ اکبر. آسمان سے بجلی چمکی اور یہ نقاب 12 کے 12 افراد کے نقاب گر گئے. اب اس میں تعداد کا اختلاف ہو سکتا ہے. یہ کس ایک منٹ، یہ نقاب گر گئے. رسول اللہ نے ایک ایک کو اس کے نام کے ساتھ اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پہچان لیا. اور حضرت حذیفہ یمانی اور حضرت عمار یاسر، رسول اللہ کی اونٹنی کو مہار تھی حضرت حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں، حضرت عمار یاسر اونٹنی کو ہانک رہے تھے. میرے تو پیچھے ہو گئے مولانا یہ سن کر، یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں. پہلی بار سنے میرے علم میں اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ یمانی سے پوچھا کہ اے حذیفہ کیا تم نے دیکھا ان کو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ایک کو دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا جو آپ کے در پہ تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے حضرت حذیفہ کو کہا کہ وَلَا تَذْكُرْ أَسْمَاءَهُمْ، ان کے ناموں کو ذکر مت کرنا. کیوں؟ لیکون فتنۃ فی الاسلام، اسلام میں فتنہ نہ کہیں بڑا کھڑا ہو جائے. اس وجہ سے جناب رسالت میں آپ نے روک لیا اور حضرت حذیفہ یمانی کو رازدار رسول کہا گیا. پھر رازدار رسول کہنے کے بعد کوئی ایک صحابی تھا جو حضرت حذیفہ یمانی سے بار بار پوچھتا تھا کہ اے حذیفہ تمہیں خدا کی قسم مجھے ان کے نام تو بتا دے، کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے. اللہ جب آپ کا نام نہیں ہے تو آپ بار بار کیوں حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں نام؟ یہ تو کیا سارائی ہے، یہ تو بلا کوئی اس میں کوئی آپ مستند چیز بتائیں تاکہ مولانا یہ تو بلا وجہ کی کیا سارائی ہے. غدیر خم کی تفسیر کس نے بیان کی ہے اور نہج البلاغہ کی جس نے شرح کی ہے نا، عبدالحدید معتزلی، اس نے سب سے اس کے حوالے سے جو نقل کیا ہے علامہ عبد الامین غدیری،
जिसने अल गदीर किताब 118 जिल्दों पे लिखी, उसने 118 जिल्दों पे अल गदीर किताब लिखी गदीर समझाने के लिए। और अबुल हदीद मुअतज़िली ये अल्फाज कहता है कि अल गदीर में जो ये वाक़या लिखा हुआ है बेऐन ही यही वाक़या है जिसने शरह नाजुल बलागा की है। ठीक है, आगे आपका पॉइंट मैं चाहूंगा लास्ट में आप रोशनी डालें तो फिर मैं इख्तिताम की तरफ जाऊंगा। देखिए ये जो इन्होंने ये अपने यहाँ के एक वाकयात बयान किए हैं, इस वाक़ये को आप तस्लीम करते हैं, मानते हैं? बिल्कुल भी तस्लीम नहीं ये झूठ बोला इन्होंने। करते। देखें बात ये है, मौलाना ने झूठ बोला। इन्होंने जो एक बात कही ना आखिर में, इन्होंने अल गदीर किताब में पूरी तफसील है जिसमें हवाला है अबुल हदीद मुअतज़िली का। मौलाना ये हवाला तो दे रहा हूं, ये किस्सा थोड़ी है। हाँ देखें आप, और तहकीकी दस्तावेज इसके अलावा अलग सबूत है 93 की, जिस पे बाद में पाबंदी भी लगी। तहकीकी दस्तावेज खोल के पढ़ें कभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। या तो आप मौलाना को झुठला दें। नहीं, मैं तो प्रॉपर हो सकता है कि ये बात इनकी किताबों में लिखी हुई हो, लेकिन आखिरी में ये जो कयास करते हैं ना हर जगह, तहकीकी दस्तावेज हमारे नहीं करते हैं कि हो सकता है वो नाम दस्तावेज हमारे नहीं है, तो उससे वो भाई नाम पूछने से आप अपनी तौर पर क्यों मुराद लेते हैं? ये तो इन्होंने मतलब क्यास कर दिया बिला वजह का, ये तो होता है मतलब बिला। नहीं, ये क्यास क्यों है भाई? जब आपको यकीन है, आप नहीं है, आप नहीं पूछे, आपको पता है राज़दार रसूल है, खत्म बात। हाँ ठीक है, आपको यकीन है, आप नहीं है। ये जो अज्यूम करते हैं हम, अजम्पशन इसको इंग्लिश में कहते हैं कि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है तो मुझे गलत भी लग सकता है। ठीक है, आप नहीं थे, हाँ ठीक है, आप खामोश रहे, लेकिन इससे ये इस पूरे वाक़ये मुराद हम क्या लेते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आपका टाइम है। बात ये है कि जो वाकयात आज से 1400 साल पहले हुए और उन वाकयात का तारीखी हवाला जात मौजूद है, मुस्तनद अहादीस के हवाले नहीं है, तारीखी हवाला जात पर हम उन तारीखी हवाला जात, जाहिर सी बात है तारीख दान ने एक ने फिर दूसरे ने फिर तीसरे ने, एक मिनट किस्सा बताया, तारीख को मुतलकन आप छोड़ भी तो नहीं सकते ना। ये इस किस्से को आप एक मिनट छोड़ भी नहीं सकते। आप इनको बोलने तारीख का एक उसूल है, तारीख का एक उसूल है कि जब तारीख की किताब लिखी जाती है तो उसमें सही और गलत दोनों चीजें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ये कहते हैं कि हमारे नजदीक, एक मिनट में बात कर लेता हूँ, ये आप ये कहते हैं कि हमारे नजदीक ये मसला है, और ये आप जो आखिर में कयास निकालते हैं ना कि नाम का बार बार पूछना वो उसमें ये शामिल, ऐसा नहीं होता। दूसरा जो आप बार बार ये गुफ्तगू आपने सवाल किया कि इनके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे होते, हदीस के पीछे हो गया या शिया के पीछे हो गया या मुतलकन अलगर्ज कोई भी हम सुन्नी है उसके अलावा। देखिए मामला ये कहते हैं ना इल्मी मसला है, इल्मी या फुरूई मसला है। इल्मी या फुरूई मसला होता ना तो मामला नहीं होता। अकायदी मसले के अंदर मामला आता है कि फिर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, वो सारी चीजें एक अलग है। देखिए सीधी सी बात है, बहुत आप हर किसी को समझ आ जाएगी सुनने वाले को। कुरान जो मौलाना ने हुस्ना, हुज़ैफा यमनी का जो ये वाला वाक़या हमारे नजदीक नहीं है, आपके यहाँ नहीं है। वकुल्ला वादल्लाहुल हुस्ना छोटी एक आयत, आप एक ये थोड़ा मैं खत्म करता हूँ। वकुल्ला वादल्लाहुल हुस्ना, इसमें तमाम सहाबा किराम मुराद है ना, तमाम सहाबा किराम मुराद है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम इसको जो है वो तो फिर सही बुखारी को कहाँ करेंगे भाई? तो हम फितन खोले सही बुखारी का, उसमें बाद साहबा को फरिश्ते जो है वो जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे होंगे, अल्लाह के रसूल पूछेंगे ये तो मेरे साहबा है, तो फरिश्ते कहेंगे या रसूलल्लाह आपको पता नहीं आपके बाद हर सहाबी ये नबी जन्नती इसको तस्लीम करता है जी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। भाई ये कौन है रसूल की तकसीम हो रही है? नौजुबिल्लाह। वो कौन सी चले फरमा दिया इस्तिस्ना, ये नहीं जाएंगे ये नहीं जाएंगे। देखिए एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाबुल फितन में ये हदीस मौजूद है कि बाद साहबा आएंगे मेरे सामने, उनको फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ लेके जा रहे हैं। असहाब से मुराद सहाबा नहीं होता, हदीस का जरा असहाब से मुराद साहबा नहीं होता चले भाई, असहाब साहबा की जमा है।